ए समय आम आदरणीय परीक्षा बाबू को आम मध्य मु आह्वान करे ए समय पवित्र वाक्य दे आम मान को आत्मिकतार प्रोत्साहित करे। आज्ञा ए समय आपणकर भेटघाट ये अवकाश भाई मान कथिरे धन्यवाद जनाऊँ। प्रभु आशीर्वाद करंतु। समस्त कहबे हालेलुया हालेलुया उच्च स्वर रे हालेलुया हालेलुया। समस्त सुनी पारुछंदी? हाँ आज्ञा सुनी पारुछु। हाँ आउ ए अवकाश मो पाई भी गोटे सौभाग्यर अवकाश, कारण दीर्घ दीर्घ वर्ष पूर्व जो मान को छोट छोट अवस्था देखी आसुथिली, आज ये दुर्दिन रे दीर्घ समय प्रभु आपण मानकर प्रार्थना रू मते भी बंचाई रखिचंदी। पुरुष परंपरा रे गोटे जेनेरेशन पर आ गोटे जेनेरेशन रो भाई भणी मानक निकटे ठिया हवा पाई प्रभु अवकाश देइचंती। तेणु प्रभु को महानाम धन्य हो। प्रार्थना करी दयाकोरी सहयोग करंदु। महिमामय गौरव संभ्रमय प्रभु मोर आश्चर्य नाम धन्य हो। जुगांत पर्यंत तुम लोक मानकर संगरे शक्तियुक्त सहित अच्छ प्रभु। आज से पितर जहन नाहंती, किंतु आज जो माने तुम रक्त रे कृत, जो माने को तुम्हें मनोनीत करिथिलो आगरु प्रभु, सेई भाई भौणी मानंगो विभिन्न स्थान रे रखी तुम्हें व्यवहार करिछ। विशेष करी सेरंग मंडलीर भाई मानकु तेणु तुम महानाम धन्य हो। आज से ही मंडलीर पिला माने जो माने विभिन्न स्थान रे अछंदी, तुमर परिचय प्राप्त ही अन्य को तुम परिचय प्रदान करी सेमानकर एही एकत्रीकरण तुम दृष्टि रे सुग्राह्य बहुमूल्य होई तुमर गौरवर कारण हेउ। तुम्हें आम मानकु तुम रब सुनाई आपणार कर प्रभु। आग को बढ़िबा पई तुमर शक्ति और आशीर्वाद सहवर्ती हो। स्वर्गीय पिता प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करियो, आमेन आमेन। प्रिय बंधु माने, आज मु आपण मानक निकट रे जो विषय कहिबाकू जाउछि तार विषय वस्तु होछि प्रभात। ए प्रभात रे बाइबल रे रहस्य कौन प्रभात उपरे? अवश्य परमेश्वर निकट रे आम मानकू केवल प्रभात ही बहुमूल्य ताहा नुह, प्रति मुहूर्त बहुमूल्य। परमेश्वर सानिध्य रे अर्धरात्रि भी आम पाई बहुमूल्य। जेकोसी समय तांको सानिध्य रे आसीबा मूल्यवान अटे आउ आनंददायक अवकाश अटे। तेणु प्रभु नाम धन्य। मु अनुभव करे, आपण माने भी अनुभव करुथिबे जे प्रभुଙ୍କ सहभागिता एपरी तृप्ति आनी दिए जे अदृश्य हेले मध्य आमान को देखिला संगे समान लगे। प्रेज द लॉर्ड। आउ तांको चेहरा आमान को दृश्य भाबरे देखिबा को खोजिबा को पड़ी न थाए। अदृश्य भाबरे से आमानकर संगरे अछंदी ए अनुभव से प्रदान करନ୍ତି। आउ जदि आपण मानक मध्य रे केही पदे दीपद पढ़ी साहाଯ୍य करिबा लोक अछंदी, समाने रेडी थांदो। जेमती प्रभात उपरे किछि कथा आमे पढ़िबा बाइबल। मूल विषय होछि परमेश्वर प्रभात को केमती व्यवहार करନ୍ତି, परमेश्वरंको लोक माने प्रभात को केमती व्यवहार करिबा दरकार। ए दुई प्रकार प्रभात को मु आपण मानक आगरे रखिबा चाहूछि। प्रभात परमेश्वरंको आडू, प्रभात आमु आडू। प्रभात रे परमेश्वर कौन कौन करନ୍ତି, प्रभात रे आमे कौन कौन करिबा। सर्वोपरि ए प्रभात टी एपरि जे विलाप 3 पर्व 22-23 टिक पढ़ंदु जे परमेश्वरंग दया करुणा ताहा केबे भी शेष हुए नाही। केवल ताहा नुह, प्रति प्रभात रे से सबु नूतन। प्रभु नाम धन्य। अछंदी किए गोटे मिनिट भीतर पढ़िबा पई
ବିଳାପ 22-23 ଯଦି ପଢିବାର ସୁବିଧା ହଉନି ମୁଁ କହି କହି ଚାଲିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ୍। ସେ ସବୁ ପଢାର ମାନେ ରହସ୍ୟ ହଉଛି କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସବୁ କୋଉ ସବୁ? ତାଙ୍କ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ। ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ, ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂଆ ନୂଆ କରନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ, ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତରେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାତରୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୀତ 90 ଗୀତର 14 ପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଏପରି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଜଣେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ପ୍ରଭାତରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢିପାରିବେ କି ମୁଁ କହି ଯିବି? ଆଜ୍ଞା ପଢିବା। ପ୍ରଭାତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରେ ତୃପ୍ତ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତରେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି ପ୍ରଭାତରୁ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ମୋଠାରେ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତରେ ମହିମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଯାତ୍ରା 16 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ମହିମାନ୍ବିତ ହେବେ, ମହିମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ବି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରାକ୍ରମୀ ଗଣର ଆହାର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭାତରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ବେଶ, ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ବିତ ହେଲେ ସେଦିନ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରି ମହିମାନ୍ବିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭାତକୁ ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 46ର 4-5 ପଦ। ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେ ପ୍ରଭାତରେ? ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାହା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାହାର ମାନେ 4 ନ ପଢିଲେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କହିହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ 4-5 ବୋଲି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ, ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାହା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ନଦୀକୁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ନଦୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ଆଉ ସେହି ନଦୀ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନଗରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ କୋଉ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦୟାରେ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର
ପ୍ରଭାତରେ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଭାତରେ ସେ ନଗରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅତି ପ୍ରଭାତରେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭାତରୁ ପଠାନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଉପକାର ପାଇଁ ସକାଳୁ ପଠାନ୍ତି। ତାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 36:15। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 36 ପର୍ବର 15। ଆଉ ଜଣେ ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ 7 ପର୍ବର 13 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଭୋର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ଜାଗରଣ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ରେଡି ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଭାତରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତଗଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୟା ବହିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ପଠାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭାତରେ ଜାଗରଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁ, ରାତ୍ରିରେ ଉଠି ନ ପାରୁ, ସକାଳୁ ରବ ଆସିବ, ସକାଳୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, ସକାଳୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତର ମୂଲ୍ୟ ଅତି ମହତ୍ଵ। ଜିରିମିୟ 7 ପର୍ବର 13। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି କଥା କହିଲେ ହେଁ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ଓ ଆମ୍ଭେ ଡାକିଲେ ହେଁ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ। ଏଇ ନମ୍ବର, ଏ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ପ୍ରଭାତରେ, ଜାଗରଣ ଦେବେ ପ୍ରଭାତରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ, ଯିଶାୟ 50 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ। ପ୍ରଭାତରେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଯେପରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କେତେ ଡକ୍ଟରେଟ କରିଥିବେ, କି ଆଉ କେତେ ପାଠ ପଢିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବା, ଆପଣଙ୍କର କାନ କେତେ ବଡ ବଡ। ସେମିତି ନୁହଁ। କଥା ଧରି ପାରିବା ଭଳିଆ କାନ, କଥା ସଜେଇ ଥୋଇବା ଭଳିଆ ଜିଭ। ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରନ୍ତି ଜିହ୍ବାକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତିଆରି କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣକୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଧରି ପାରିବା। ଶୁଣିଲା ପରେ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ନଥାଏ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ହୁର, ମୋଶା, ଜିହୋସିଓ ପାହାଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନଗରରେ ହାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଜିହୋସିଓ ଶୁଣି କହିଲେ, ନଗରରେ ଜୟଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ହେଉଅଛି। ଆଉ ମୋଶା କହିଲେ, ଏହା ହଉଛି ଗାୟନର ଶବ୍ଦ। ଜୟ କି ପରାଜୟର ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଏହା ହଉଛି ଗାୟନର ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏହା କୋଉ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଭଳି କାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାନ୍ତି ପ୍ରଭାତରେ। ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ସଜାଡି ନଥିବାରୁ, ଛୋଟ ଥିବାରୁ ସାମୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଏଲିଙ୍କର ରବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲା, ସେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନରେ, ଅନୁଭବରେ। ତେଣୁ ଏପରି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରବ ଜଣେ ଧରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ରବ ଜଣେ ଶୁଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତରେ କଣ କରନ୍ତି? ଯିଶାୟ 33 ଅଧ୍ୟାୟର 1-2 ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାତରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଶାୟ 33:1-2।
आपे लुटी तो नहिले हैं लुटु अछ जे तुम्भे पुणी लोक माने तुम प्रति घातकता न कले हैं विश्वासघातकता करुअछ जे तुम्भे संतापर पात्र तुम्भे लुटिबार समाप्त कला उत्तारे लुटित हेबो ओ विश्वासघातकता करिवार समाप्त कला उत्तारे लोक माने तुम प्रति विश्वासघातकता करिवे। 2 हे सदा प्रभु आमानक प्रति कृपा करो आमे माने तुमर अपेक्षा करिअछु तुम्भे प्रति प्रभात से मानकर बाहु स्वरूप हुओ संकट समय मध्य आमानकर त्राण स्वरूप हुओ। जो माने लुटित हेउचंदी जो माने लांछित होउचंदी परीक्षा बाधा कष्ट रे पडुचंदी परमेश्वर प्रति प्रभात रे सेमानकर बाहु स्वरूप हुओंदी। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। देखंतु प्रभुंग दास माने जेबे आपण तारणा मध्य रे जाउचंदी निंदा कष्ट मध्य रे जाउचंदी प्रति प्रभात रे परमेश्वर तांको लोक मानकर सपक्ष रे बाहु स्वरूप हुओंदी। 6 नंबर कथा सुनंदु वर्तमान पाए सिम्फोनिय 3 पर्वर 5 पद प्रभात रे तांको विचार आलुअ रे स्थापन करंती प्रकाश्य भाबरे आपणଙ୍କ सपक्ष रे तांको लोक मानक सपक्ष रे प्रकाश्य भाबरे विचार स्थापन करंती। प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। ताहार मध्यवर्ती सदाप्रभु धार्मिक अटंती से अधर्म करिवे नाही प्रति प्रभात से आपना विचार आलुअरे स्थापन करंती। केवल परमेश्वर तांको लोकमानकु परित्याग करंती नाही सेमानक पई निष्पत्ति प्रदान करंती प्रति प्रभात रे प्रतिकूल समस्या निवारण करि हो शत्रु को दमन करि हो समस्या दूर करि हो एई विचार ए निष्पत्ति प्रति प्रभात रे तांको लोकमानक सपक्ष रे प्रकाश करंती। मु आपनकु जणा सुना कथा परमेश्वरଙ୍କ प्रभातर सप्तम कथा वर्तमान पाई एपरि अन्यान्य प्रभात को आलोचना करी हुएनी वर्तमान समय कम पाई मार्को 16 पर्वर 1-2 चारि मंगल सुसमाचार शेष पर्वर प्रथम पद मानकरे सबु जगह एक कथा लिखा अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युर नाउड भांगी उठिचंती प्रत्युषरे। प्रेज द लॉर्ड। पुणी सप्ताह प्रथम दिवस अति प्रत्युषरे से माने समाधि निकट गले सेते बेले सूर्य उठिथिला। 2 भी पढ़ले कि 2 पढ़ले सर 1-2 विश्राम बार गत हेला उतारे मगदलिनी मरियम जाकुबଙ୍କ माता मरियम और सोलोमी सुगंध द्रव्य किणिले जेपरि से माने जाई ताहांकु मखाई दे पारंती। पुणी प्रथम दिवस रे अति प्रत्युषरे से माने समाधि निकट गले सेते बेले सूर्य उठिथिला। प्रिय भाई भणी माने प्रभात रे परमेश्वरंकर कार्य मृत्युर नाहुड़ भग्न करी जो समाधिर पत्थर को गड़ाई ता ऊपर दूत बसिछंती सबुर रहस्य आपण माने निश्चय जानिछंती। दूत तो पत्थर गड़ाई देले ता ऊपर बसिबा दरकार कोन जीशु तो पुनरुत्थित जीशुंकर समाधि स्थान मुंड पाखरे जणे आउ गोड़ पाखरे जणे 2 जण ठिया हबार कारण कोन जेतेबेले शिष्य माने समाधि निकट को सकाळु सकाळु गले लुगा सबु पड़ी रही अछि मुंडरे बंधा होइतबा गामुछा भंगा होई रही अछि ए सकल रहस्य को देखि परिबा प्रभात रे। मु आपनकु आमर पई प्रभात कोन ताहा कहिबी ए आउची परमेश्वर तांको लोकमानक निमंते प्रभात रे कोन कोन साधन करंती ताहा कहिले आपनकु अल्प मात्रा रे किंतु वर्तमान आम कार्य कोन प्रभात रे परमेश्वरଙ୍କ निमंते ये तो प्रभात रे उठंती 4टा बेले ए प्रभात रे उठंती 8टा बेले 4 घंटा कहा पाई लॉस 4 रु 8 भितरे पालक माने प्रभुଙ୍କ दास माने केते संग्रह करि पारिबे कारण आपण माने 8 उठिला परे आपनको संगे बहुत लोग देखा उठबे आपण सेमानकर कथा बुझिबे ना आपणकर प्राप्त कालर कार्य करिबे। आपणकर ए भेटघाट पाई मो धन्यवाद दूची आपण मानकू किंतु कोन
ଆମର ବୟସ ଏଇ ଭେଟଘାଟରେ ଉଠିକି ଗାଧାପାଧା ହେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର, ତଥାପି ମୋ ପାଇଁ ଲାଭର ବିଷୟ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବାକୁ ହବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଗୀତ ସଂହିତା 5:2-3 ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାତରେ ଆମର କାମ। ମୋର ରାଜନ, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଆର୍ତ୍ତରୋଗରେ ମନୋଯୋଗ କର, କାରଣ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ମୋର ରବ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। ଆମର କାମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ଆମର କାମ, ଯେତେ କାମ ଥାଉ, ଯେତେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବେ। ମୁଁ ଆଜି କହିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ତା ତ ବୁଝୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜା ଯାଏ କି କଣ ରହସ୍ୟ? ଆ ରହସ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ, ଯେବେ କୌଣସି ପାଳକ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି କି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବିଷୟରେ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ସଜାଇବା ବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ବି ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନା। କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ? ହୁଏତ ଭୟ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଲଜ୍ଜା ଥିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଣି 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 ବର୍ଣ୍ଣନା କରି 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 ଲମ୍ବା କରୁ କରୁ ଅସଲ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସମୟରେ ଯେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ଜଣେ ଭଲ ହବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସଜେଇବାର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଏହା କେବଳ ନୁହଁ, ମାତ୍ର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି ସରାଇବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯେବେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କେମିତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କରିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ବିନତି ଆଉ ନଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଅଛି, ଅଧିକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଲିୟ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଧବା ଘରେ ବାସ କରୁଅଛି ତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରି ଏ କଣ କଲ? ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ବାଧ୍ୟରେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିହାତି ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଜଗି ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେରଣା ଆସିବା ଯେ କି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ କଣ କଥା କୁହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ, କି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ଆଦି 22 ପର୍ବର 3 ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। 22:3 ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ବିଳମ୍ବ ନ ହେଉ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ 2 ଜଣ ଦାସ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ଆଉ ହୋମ ନିମନ୍ତେ କାଠ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଥିରେ ଗୋଟାଏ ରହସ୍ୟ କଥା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବଳିଦାନ କରିବ। ଆଗରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କଥା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲା ପରେ କୁହାଯିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ୟା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ବାଇବଲ ଅଛି। ସାଉଲ କହିଲେ, ସାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଆମେ ସେଠାରେ କହିବୁ ତୁମକୁ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପରେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଜିକଲ 46:13 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। 46 ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ନିମନ୍ତେ 1 ବର୍ଷୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏକ ମେଷଶାବକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ତୁମେ ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାତରେ କର୍ମର ତୃତୀୟ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା 34 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ ପ୍ରଭାତରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ? ଯାତ୍ରା 34:2। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ସେଠାରେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାର ଦରକାର ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଲପିଟ ଚଢିବେ, ତାପରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବାର ଅଛି। ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭୟରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ମୁଁ କହିପାରୁନି କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଉପାସନା ଗଲାବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ କହିଲେ, କୋଉ ଡ୍ରେସ ଆଜି ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବି। 2ଟା 3ଟା ବାଛି, ଏଇଟା ନାଇଁ ସେଇଟା, କୋଉ ଶାଢୀ, ଏ ଶାଢୀ ନୁହଁ ସେ ଶାଢୀ, କି ସୁନା କି ଗହଣା, କୋଉ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବି, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା କୋଉଟା, ଏଇଆ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିମ୍ବା ଆଉ ତାଠାରୁ ପାଉଡର କି ପରଫ୍ୟୁମ ବୋଲନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ଆଜି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ସୁଗ୍ରାହ ହବ। ତାପରେ କହିଲେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କର। ପର୍ବତ ଚଢିଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ହାଲିଆ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଲାନ୍ତ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଲୋକ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି ହେବା ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷୀ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କେତେ ଗଳି ଗଳି, କେତେ ପଶି ପଶି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିବ। କଷ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଭାତ କଥା କହିବି ଆମ ପାଇଁ। 1 ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବର 19 ପଦ। ଆମେ କିଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଉତ୍ତରେ ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଫେରିଲେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରାମାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଇଲକାନା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାନ୍ନାର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଆରାଧନା ଖାଲି ଗାଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆରାଧନା ଆରାଧନା ମାତ୍ର ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରାଧନା କେତେବେଳେ? ପ୍ରଭାତ। କାହା ସଙ୍ଗରେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। କାହା ସଙ୍ଗରେ? ପରିବାର ସଙ୍ଗରେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇ ଉଠି ନଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗିନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 9:27। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତରେ
ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତହିଁର ରକ୍ଷାର ଭାର ଓ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର, ବାଟ ଦେଖେଇବା ଦରକାର, ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 101:8। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଗୀତ 101:8 ପଦ। ମୁଁ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଦେଶର ସକଳ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସଂହାର କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦୁଷ୍ଟତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ, ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ, ଶୟତାନର ବାଡ଼ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ରେଡି ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୟତାନ ଗରଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ଯେ ଦୁଷ୍ଟତା ଉପରେ, ପାପ ଧର୍ମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ପାପ ଧର୍ମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପ୍ରଭାତରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧନ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସପ୍ତମ କଥା କହିବି, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 22:30। ପ୍ରଭାତରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 22:30 ନାହିଁ ସାର୍। 22 ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 22:30 ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ବି ନାହିଁ। 22 ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ 23:30 ବାବୁ, 23:30। ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାର, ଆଉ ନିତ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧି ମତେ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତ ଆମ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାତ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ତାହା ହଉଛି, ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାତ ଆସୁଛି। ରୋମୀ 13 ପୂର୍ବର 11-12, ଯଦି ହୁଏ 13। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ରାତ୍ରି ସରିଗଲାଣି, ଦିବସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। এই প্রকার সময়, এই প্রকার দিবস, এই প্রকার প্রাতঃ কালর অপেক্ষার আমি সমস্ত অছু। জগতর সমস্ত মোহমায়ার সময় হচ্ছে গোটে রাত্রি। সেই রাত্রি প্রিয় ভাই বোন মানে সরিযিବାକୁ আরম্ভ হেলানি। দিন সন্নিকট, অর্থাৎ প্রভাত আরম্ভ হব। তেণু সেই প্রভাতরে প্রভুঙ্গ দিন নিমন্তে, প্রভুঙ্গ আগমন নিমন্তে
ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ। ଦିନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଗିବେ, ପ୍ରଭାତରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ପଳେଇଲେ, ବଡ ବଡ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଁ ଗଳିରେ ପଡିଛି, ସେଇ ସେରଙ୍ଗ ସେ ମୁଣ୍ଡାଳ ଆଡେ ଯାଉଛି, ଗିର୍ଜାଘର ବଙ୍ଗଳା ଆଡେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସହରରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, କାଳେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର